Okay friends, today we discuss in the topic that is some basic concepts of a chemistry. You know very well the main article of this topic as well as the main article, basic article of the chemistry is nothing but the mole concept. Okay. Last time we discussed the mole concept. What is the definition of a mole? What is the definition of a molecule? What are the Avogadro's numbers? Okay. When you can consider the Avogadro's number is nothing but 6.022 into 10 raised to 23 particles. You know very well the particles are nothing but atoms, molecules. Yeah, you can say ions is also there, proton, electrons, like that one. Therefore, you can having this chart, that is the 1 mole of any substance that can be equal to 6.022 into 10 raised to 23 particles. Yeah, in short, you can say molecules. Okay. If you can say 1 mole is equal to the volume of any gas at STP, it is the 22.4 dm cube. What is the STP? You know very well. STP is nothing but the standard temperature pressure. What is the value of temperature and pressure as standard condition? It is can be also know that is the standard temperature is equal to 0 degree Celsius, 273 Kelvin. Standard pressure, it is equal to 1 atmosphere. That is my maintaining the pressure 1 atmosphere and temperature 273 Kelvin. When you can take the 1 mole of any gas, at that time the volume is equal to 22.4 dm cube, 22.4 liters. Okay. If you can say 1 mole in case of a mass, 1 mole is equal to molar mass of that substance in grams. You know very well what is the molar mass. Molar mass is nothing but the mass of 1 mole, and it is the molar mass can be calculated by adding the atomic masses of that respective elements which can be involved in that molecule. For example, when you can consider the carbon dioxide is there, in carbon dioxide the formula is the CO2. There is the 1 carbon, the carbon can be having the atomic mass 12, okay, 1 oxygen, atomic mass 16, and there are the 2 oxygen atoms, therefore multiplied by 2. Therefore 12 plus 32, that is equal to 44. It is the molar mass of carbon dioxide. It is nothing but the 44 grams of carbon dioxide, that is equal to 1 mole of that carbon dioxide. ओके, म्हणजे थोडक्यात एक लक्षात घ्या बाळांनो, हा जो चार्ट आहे का, हा चार्ट आपल्या पाठ झाला पाहिजे आणि नुसता पाठ होऊन उपयोग नाही, तर आपल्याला तो वापरता आला पाहिजे, त्याचं ऍप्लिकेशन करता आलं पाहिजे. म्हणजे मी अगदी थोडक्यात असं म्हणेन की आता मी मोलार मास कार्बन डायऑक्साइडचं कॅल्क्युलेट केलं, लक्षात घ्या किती आलं तर 44 ग्रॅम. याचा अर्थ असा आहे की 44 ग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड मी घेतला तर तो 1 मोल असणार आहे. 44 ग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड घेतला तर एसटीपी ला त्याचा व्हॉल्यूम 22.4 डीएम क्यूब असणार आहे. 44 ग्रॅम कार्बन डायऑक्साइड घेतला तर त्याच्यामध्ये एवढे ॲव्होगॅड्रोज नंबर एवढे मोलिक्युल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साइड असणार आहेत. हे लक्षात घ्या. आणि हे जे रिलेशन आहे का नाही, याचाच उपयोग करून आपण इथं 3 फॉर्म्युले लिहून ठेवलेले आहेत. आता हे फॉर्म्युले कसे आले तर क्लिअर कट आहे. आता समजून चला 1 मोल मध्ये 6.022 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स आहेत, बरोबर. 1 मोल मध्ये किती आहेत तर 6.022 into 10 raised to 23 पार्टिकल्स आहेत. समजून चला मी 2 मोल्स घेतलं तर 2 मोल्स म्हटलं की मल्टिप्लाइड बाय 2 येईल, बरोबर आहे. समजा 0.2 मोल्स मध्ये किती येतील तर मल्टिप्लाइड बाय 0.2 येईल, बरोबर. म्हणजे याप्रमाणे हे नंबर ऑफ मोल्सला आपण फॉर्म्युला कोणता वापरलाय, सिंबल कोणता वापरला, एन. म्हणून एन इंटू ॲव्होगॅड्रोज नंबर दॅट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द पार्टिकल्स. म्हणजे तुम्ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स कशी कॅल्क्युलेट करणार तर दॅट वन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दॅट सबस्टन्स मल्टिप्लाइड बाय 6.022 into 10 raised to 23. That much are the particles. It is equal to number of the particles which can be calculated. Okay. Similarly, व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस ॲट एसटीपी, लक्षात घ्या. आता एखाद्या व्हॉल्यूमचा एसटीपी ला गॅस कॅल्क्युलेट करायचा आहे, कसं करणार आपल्याला माहिती आहे. जर मी 1 मोल घेतला, मी इथं लिहितो 1 मोल, तर त्याचा एसटीपी ला व्हॉल्यूम किती असतो 22.4 डीएम क्यूब, बरोबर बाळांनो. 2 मोल घेतले असते तर किती येणार 22.4, बरोबर, मल्टिप्लाइड बाय 2 येणार आहे. जर मी 10 मोल्स घेतले तर किती येणार 22.4 मल्टिप्लाइड बाय 10 येणार आहे, बरोबर. म्हणजे थोडक्यात जर का मला इथं व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचं आहे, लक्षात घ्या, आणि मग मला जर का त्याचे नंबर ऑफ मोल्स माहिती असतील तर मग मी त्याचा व्हॉल्यूम ॲट एसटीपी कॅल्क्युलेट करू शकतो, बरोबर बाळांनो. म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस ॲट एसटीपी इज इक्वल टू काय फॉर्म्युलाला
N is nothing but the number of moles multiplied by 22.4 dm cube at STP. ओके, इथं लिहिलंय आपण. तसं मास ऑफ सबस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे. काय करणार? नंबर ऑफ मोल्स मल्टिप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ दॅट सबस्टन्स. म्हणजे हे जे 3 फॉर्म्युले आहेत का नाही, हे तुम्हाला 11 साठी खूप महत्वाचे आहेत, लक्षात घ्या. आणि हे 3 फॉर्म्युले हे आपण बनवले कसे? तर आपल्याजवळ हा चार्ट होता, त्याच्यावरून आपण ते तयार केलेले आहेत, बरोबर आहे. मग आता आपल्याला काय करायचं आहे, तर मोल कन्सेप्टशी रिलेटेड ही आपल्याला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे आहेत. ही एवढी 5 न्यूमेरिकल तुम्हाला मी सॉल्व्ह करून देतो आणि नंतर मग आपल्या व्हॉट्सअपच्या ग्रुपवर तुम्हाला मी आणखीन एक्स्ट्रा तुम्हाला सोडवण्यासाठी देईन. ओके, आता सी फर्स्ट वन. आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्यावेळेस तुम्ही का नाही मोल कन्सेप्ट शिकताय त्यावेळेस तुम्हाला सगळ्या एलिमेंटची ॲटॉमिक मासेस पाठ पाहिजेत. याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये मी या साइडला सगळे असे ॲटॉमिक मासेस लिहिली होती, आठवत असेल तर बघा. दॅट वन इज नथिंग बट द H इज इक्वल टू 1. आठवतंय का बघा. इफ यू कॅन से O इज इक्वल टू 16, C इज इक्वल टू 12, सोडियम इज इक्वल टू 23, मॅग्नेशियम इज इक्वल टू 24, अल्युमिनियम इज इक्वल टू 27, क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5, लाईक दॅट वन. ही जे आहेत का नाही, हे ॲटॉमिक मासेस आपल्या शक्यतो देतात आपल्याला, लक्षात घ्या परीक्षेला. पण आपल्या पण पाठ असावीत. पाठ असतील का नाही तर MCQ आपल्याला फटकन सुटतील. ओके, आता मी इथं काय केलंय, तर इफ यू कॅन कन्सिडर फॉर दीज न्यूमेरिकल्स देर आर ओनली आय कॅन टेक हिअर ओनली 2 गॅसेस. नंबर फर्स्ट वन इज द ऑक्सिजन अँड सेकंड वन इज नथिंग बट द कार्बन डायऑक्साइड. So for these numericals only oxygen and carbon dioxide of that atomic masses can be required. म्हणून आपण इथं लिहिलंय C is equal to 12, म्हणजे एका कार्बनचा मास 12 असणार आहे. आणि O is equal to 16, एका ऑक्सिजनचं मास किती असणार बाळांनो, तर 16 असणार आहे, बरोबर आहे. एका ॲटमचं, लक्षात घ्या. दीज आर द ॲटॉमिक मासेस. आता आपल्याला काय करायचं, फर्स्ट वन. When you can want to calculate the number of molecules present in 3.2 gram of oxygen. मोल कन्सेप्ट तुम्हाला मी एक सांगतो, 11th तुम्हाला या फॉर्म्युल्यानं जायचं आहे, पण सीईटी साठी ओरली सुटलं पाहिजे. किंबहुना हे ओरली सोडवायला खूप सोपं आहे. सी 1 by 1. पहिला आपल्याला आता काय दिलंय न्यूमेरिकल, कॅल्क्युलेट नंबर ऑफ मोलिक्युल्स प्रेझेंट इन 3.2 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. गॅस कोणता दिलाय? ऑक्सिजन दिलाय. ऑक्सिजनचा मोलिक्यूल लिहिताना आपण कसा लिहितो रे? फक्त O लिहितो का O2 लिहितो हे कळलं पाहिजे. म्हणजे आपण पहिल्यांदा ऑक्सिजनचा मोलिक्यूल आपल्याला माहिती आहे काय, O2 आहे, बरोबर. ऑक्सिजनचा गॅस आहे, किती वजन दिलं आपल्याला त्याचं, तर 3.2 ग्रॅम दिलंय. आणि 3.2 ग्रॅम ऑक्सिजन मध्ये किती मोलिक्युल्स आहेत हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे, बरोबर बाळांनो. आता आपल्याला एक पहिली महत्वाची गोष्ट, ऑक्सिजनचं मास, एका ऑक्सिजनचं मास 16 आहे, म्हणजे 2 ऑक्सिजनचं मास किती असणार आहे, तर इट इज नथिंग बट द 32 ग्रॅम पर मोल. आलं का, मोलार मास इन ग्रॅम. म्हणजे 32 ग्रॅम जर का ऑक्सिजन घेतला तर त्याचा 1 मोल भरणार आहे आपल्याला, हे माहिती आहे. दॅट इज द 1 मोल इज इक्वल टू मोलार मास इन ग्रॅम्स, बरोबर आहे. आता मला जर का फॉर्म्युलानं सोडवायचं आहे तर मी आता परत इकडे येतो. कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोलिक्युल्स. मला नंबर ऑफ मोलिक्युल्स कसे कॅल्क्युलेट करायचे, तर हे बघा इथं आलं. पार्टिकलच्या ऐवजी काही मोलिक्युल्स, मी इन जनरल लिहिलंय. नंबर ऑफ मोलिक्युल्स असं मी म्हणतो. नंबर ऑफ मोलिक्युल्स इज इक्वल टू काय येतं, तर N नंबर ऑफ मोल्स मल्टिप्लाइड बाय अवोगॅड्रोज नंबर. आता N दिलंय का रे तुम्हाला इथं, नंबर ऑफ मोल्स दिलंय का, तर दिलं नाही. मास दिलंय आपल्याला, ऑक्सिजनचं काय दिलंय, मास. मग नंबर ऑफ मोल्स कसे कॅल्क्युलेट करायचे, तर इथं फॉर्म्युला आला बघा. पहिल्यांदा मास एखाद्याचा आपल्याला दिलेला आहे, मास ऑफ सबस्टन्स इज इक्वल टू काय येतं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास. म्हणजेच N इज इक्वल टू काय येईल बाळांनो, तर मास ऑफ दॅट सबस्टन्स डिव्हायडेड बाय काय येईल, मोलार मास. म्हणजे तुम्ही N कॅल्क्युलेट करू शकता का नाही, खूप सोपं आहे, लक्षात घ्या. नाही समजलं बिंदास मला विचारा पाहिजे तर. N इज इक्वल टू काय येईल, मास ऑफ सबस्टन्स डिवायडेड बाय मोलार मास. तुम्हाला N मिळालं, जर N मिळालं तर त्याला ह्यानं मल्टिप्लाय केलं की तुम्हाला काय मिळतील रे, मला सांगा, नंबर ऑफ मोलिक्युल्स. सी फर्स्ट वन. म्हणजे पहिला फॉर्म्युला बाळांनो आपण काय वापरणार, तर धिस वन. डायरेक्ट हा फॉर्म्युला लिहा. N इज इक्वल टू द मास ऑफ अ सबस्टन्स, ओके, डिवायडेड बाय मोलार मास ऑफ दॅट सबस्टन्स. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. आता मास ऑफ सबस्टन्स आपल्याला कशात दिलंय, ग्रॅम्स मध्ये दिलंय. मग आता मास ऑफ सबस्टन्स किती दिलं, तर 3.2 ग्रॅम दिलं, बरोबर बाळांनो, लक्षात येत आहे. आता त्याच्यानंतर ऑक्सिजन दिलंय, ऑक्सिजनचं मोलार मास किती आहे, 32, म्हणजे 32 ग्रॅम पर मोल. ओके, म्हणजेच किती आलं मला सांगा, 0.1. ग्रॅमला ग्रॅम कॅन्सल, मोल वर गेला, 0.1 मोल. N इज इक्वल टू 0.1 मोल आलं.
लक्षात आलं? म्हणजे याला तुम्हाला हाफ मार्क्स असणार आहे आणि ह्या कॅल्क्युलेशनला हाफ मार्क्स असणार आहे, एका मार्काला हे असणार आहे आपल्याला. लक्षात येत आहे? मग आपण पहिला फॉर्म्युला वापरला, यू कॅन वॉन्ट टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स दॅट इज द मास ऑफ दॅट सबस्टन्स डिवायडेड बाय मोलार मास ऑफ दॅट सबस्टन्स. युनिट बघायचं, इथं ग्रॅम मध्ये दिलं, इथं ग्रॅम मध्येच असते, त्यामुळे आपण काय प्रॉब्लेम नाही. ओके, आता सेकंड फॉर्म्युला काय येणार मला सांगा? नंबर ऑफ मोलिक्युल्स. काय फॉर्म्युला आहे? तर नंबर ऑफ मोलिक्युल्स बरोबर कोणाचे? ऑफ ऑक्सिजन इज इक्वल टू काय आला फॉर्म्युला? एन. एन इंटू किती आहे? 6.022 इंटू 10⁻23 आला का फॉर्म्युला? बघा बाळांनो, फॉर्म्युला कसा वापरायचा कळलं ना? ही न्यूमेरिकल्स खूप सोपे आहेत आणि महत्वाचे आहेत, तर प्रॅक्टिस करा. आता समजून चला, फॉर एक्झाम्पल नंबर ऑफ मोलिक्युल्स इज इक्वल टू एन. एन इज इक्वल टू किती आहे? तर 0.1 आहे. 0.1 मल्टिप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. संपलं काम. आता आपण 11th ला डायरेक्ट लिहिलं तरी चालेल. 0.1 म्हणजे किती? तर 1 इंटू 10⁻⁻1. मग -1 आणि हा +23 आहे म्हणजे किती येईल? 22. म्हणजे आपलं उत्तर किती आलं? 6.022 इंटू 10⁻22 मोलिक्युल्स ऑफ ऑक्सिजन आर प्रेझेंट इन 3.2 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला दोन फॉर्म्युले कसे वापरायचे हे आपल्याला कळलं. म्हणजे when you can want to calculate the number of molecules of any gas, it can be calculated by this formula. पार्टिकलच्या ऐवजी मोलिक्युल्स म्हणा, काही प्रॉब्लेम नाही. म्हणजे मी पाहिजे तर इथं दुरुस्ती पण करतो. 11वी साठी सुरुवातीला आपण असं करूया, मोलिक्युल्स म्हणूया. पार्टिकल्स म्हणजे सांगितलंय तुम्हाला, व्हॉल्यूम असेल तर हे, मासशी रिलेटेड असेल तर हे. तुम्हाला नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट करता आले ना की काम फिनिश. आता गमतीचा भाग तुम्हाला सांगतो, हे तुम्ही 11वीला काय करणार आहे? पेपरमध्ये सोडवणार आहे. मला जर का समजा सीईटी साठी करायचं आहे तर माझी पटकन आयडिया झाली पाहिजे. कसं? सी फर्स्ट वन लागलीच ते पण सांगतो. समजून चला, फॉर एक्झाम्पल मला ओरली सोडवायचं आहे. काय दिलंय मला? कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोलिक्युल्स प्रेझेंट इन 3.2 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. मी डायरेक्ट बोलतोय, जरा समजून घ्या. मला माहिती आहे ऑक्सिजन आहे. ऑक्सिजनचा 1 मोल ऑक्सिजन म्हणजे किती रे? मोलार मास ऑफ गॅस. म्हणजे मोलार मास ऑक्सिजनचं किती आहे? 32 ग्रॅम आहे. 32 ग्रॅम ऑक्सिजन मध्ये जर का 1 मोल आहे तर त्याच्यामध्ये किती मोलिक्युल्स असतात रे? तर दॅट इज नथिंग बट द ॲव्होगाड्रोज नंबर, म्हणजे 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्युल्स. हे आपलं ओरली साठी लक्षात घ्या. म्हणजे जर मी 32 ग्रॅम ऑक्सिजन घेतला 1 मोल, तर त्याच्यामध्ये एवढे मोलिक्युल्स असणार. एका मोलमध्ये एवढे मोलिक्युल्स आहेत. मला किती विचारलं रे बाळांनो? 3.2 ग्रॅम. संपलं ना काम माझं. म्हणजे 3.2 ग्रॅमला किती येणार? आता याचा डेसिमल पॉईंट इकडे आला, किंवा याला तुम्ही डिवायडेड बाय 10 करताय, तसं याला डिवायडेड बाय 10 केलं तर किती मिळणार मला सांगा बरं? 6.022 इंटू 10⁻22 मोलिक्युल. संपलं काम. आलं का नाही आपलं उत्तर? बघा बरं. सीईटीला ही मेथड वापरायची, लक्षात घ्या, ओरली. आणि 11वीला मात्र तुम्ही असंच लिहिलं पाहिजे, त्याला पर्याय नाही. डायरेक्ट तुम्ही असं जर काही एकदम उत्तर वगैरे लिहिलं तर मार्क्स मिळत नाहीत. म्हणजे तुमचा फॉर्म्युला, त्याचं सबमिशन आणि मग त्याचा असेल ते आन्सर. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? म्हणजे दिस वन इट इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल, कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ द मोलिक्युल्स प्रेझेंट इन 3.2 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर आली बाळांनो? हे जरा थोडं व्यवस्थित वहीमध्ये लिहून घ्या, म्हणजे मग तुम्हाला सोपं जाईल. ओके, म्हणजे पहिलं न्यूमेरिकल आपलं इथलं संपलं. हे मी पुसून टाकतो इथं. ओके, म्हणजे तुमच्याजवळ असलं पाहिजे. हे सगळं अगोदर वहीमध्ये उतरवून घ्या, लक्षात घ्या, आणि मग आपण कसं कसं सोडवतोय ते समजून घ्या. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर? आता नंबर नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपण घेऊया. ओके, सेकंड न्यूमेरिकल. काय न्यूमेरिकल आपल्याला दिलंय बघूया. सी हिअर, what is the volume of 12.8 ग्रॅम ऑफ ऑक्सिजन ॲट एसटीपी. मी एकच गॅस घेतलाय का, तर एकदा एका गोष्टीवर कमांड आली का नाही की मग डिफरंट घ्यायचं. लक्षात घ्या. आता बघूया, व्हॉट इज द व्हॉल्यूम ऑफ 12.8 ग्रॅम. आपल्याला ऑक्सिजनचं मास दिले. आपल्याला माहिती आहे ऑक्सिजनचा मगाशी लिहिलेलं O2 किती आहे, तर O2 इज इक्वल टू 32 ग्रॅम पर मोल. हे आपल्याला माहिती आहे का, तर 1 मोल इज इक्वल टू मोलार मास. ओके, आता सी फर्स्ट वन, व्हॉल्यूम घ्यायचा आहे तुम्हाला. मग व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला काय येईल, तर व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस ॲट एसटीपी इज इक्वल टू काय आलं, N इंटू 22.4 DM³. कारण 22.4 घेतलं, 1 मोल आहे. आपल्याला किती विचारले, 12.8. आता इथं बघा, व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस ॲट एसटीपी एन. एन म्हणजे कोण, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स आपल्याला इथं दिलंय का, नाही दिलं. आपल्याला काय दिलंय, त्याचं मास दिलंय. मग जर मास दिला असेल तर नंबर ऑफ मोल्स कसे कॅल्क्युलेट करायचे,
मगाच्या सारखं लक्षात आलं का बघा. म्हणजे पहिला फॉर्म्युला बाळांनो काय येईल, तर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू काय येईल, तर दॅट इज द मास ऑफ अ सबस्टन्स, ओके, डिवायडेड बाय मोलार मास ऑफ दॅट सबस्टन्स. बरोबर. आता मास ऑफ सबस्टन्स आपल्याला किती दिलंय, 12.8 ग्रॅम. म्हणजे इथं लिहिलं 12.8 ग्रॅम. बरोबर. आपल्याला कोणता गॅस दिलाय, ऑक्सिजन. ऑक्सिजनचा मोलार मास किती आहे, 32. म्हणजे इथं काय आलं, 32 ग्रॅम पर मोल. ओके, ग्रॅमला ग्रॅम कॅन्सल झालं, पर मोल वर गेल्यावर मोल होईल. आता 12.8 डिवायडेड बाय 32. आपल्याला हे जमलं पाहिजे. मोल कन्सेप्टला पाडेपाठ पाहिजेत बाळांनो. तुम्हाला माझी रिक्वेस्ट राहील, वाईट वाटून घेऊ नका. 11वीलाही तुम्ही म्हणाल आम्ही एवढं मोठं झालोय, पाडे का पाठ करायचे, तर कमीत कमी 20 पर्यंत, आणि जर शक्य असेल ना तर 30 पर्यंत पाडे पाठ करा. स्क्वेअर्स, स्क्वेअर रूट्स 10 पर्यंतचे स्क्वेअर रूट्स आणि स्क्वेअर आहे का नाही, हे 20 पर्यंत तरी पाठ पाहिजे तुमच्या. तुम्हाला खरंच सांगतो, मॅथला पण लागणार आहे तुम्हाला. त्याच्यानंतर क्यूब्स आणि क्यूब रूट्स 10 पर्यंत, 10चा क्यूब आणि त्याचे क्यूब रूट्स काय असतील त्याप्रमाणे हे तुमच्या तोंड पाठ पाहिजे. पाडे जर पाठ असतील ना तर हे सोडवाय तुम्हाला अवघड नाही. लक्षात घ्या. आता समजून चला, फॉर एक्झाम्पल मला सोडवायचं आहे इथं 12.8 डिवायडेड बाय 32. कसं सोडवायचं, आता मला माहिती पाहिजे. मग तुम्ही काय करता, 2 न सुरुवात करता, मग ह्याला 2 न भागायचं, ह्याला 2 न, एवढं नाही, पटकन कळलं पाहिजे. समजून चला, फॉर एक्झाम्पल जर ह्या दोघांचा विचार केला ना तर दोघंही खरं एकमेकाच्या टेबलमध्ये असतात. लॉग टेबल बघायची गरज पडणार नाही तुम्हाला. त्यातून पण 16चं टेबल घेतलं तर इथं 2 येईल. लक्षात घ्या. 16चं टेबल घेतलं तर इथं 0 येईल. बरोबर आहे. आणि इथं घेतलं तर 16 8 2800, म्हणजे 128 घेतो आपण. अगदी तुम्हाला वाटलं तर तुमच्याही पद्धतीने जाईन मी, काही प्रॉब्लेम नाही. 12.8 डिवायडेड बाय 32 केलं, 2 न केलं, इथं 16 येईल, इथं 6.4 येईल. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर बाळांनो. जे शक्य आहे ते करा, पण डायरेक्ट जर जेवढं जमल का नाही तेवढं बरं आहे. आणि आता बघा 16 1 16 आणि 16 0.4 आलं का, इथं तुमचं किती येणार आहे, 64 येणार आहे. 16 1 16, 16 1 64, पहिलं 0 आलं, 16 1 64 आलं, म्हणजे 0.4 आलं. आणि एक सांगू तुम्हाला, तुम्ही जर व्यवस्थित नजर टाकली ना तर तुमच्या लक्षात येईल, इथं 128 होतं, इथं 32 होतं. 3 मल्टिप्लाइड बाय 4 12 आणि 2 मल्टिप्लाइड बाय 4 8, म्हणजे 32च्या हे चौपट आहे. इथं दशांश चिन्ह आहे म्हणून हे आलं 0.4. ही नजर पाहिजे तुम्हाला, लक्षात घ्या. म्हणजे याप्रमाणे जर तुम्ही केलं ना बाळांनो तर तुमचा वेळ वाचणार आहे. म्हणजे आपलं याचं उत्तर किती आलं, तर n इज इक्वल टू 0.4 मोल्स. आता डोक्यात आलं का बघा. ओके, सो धिस वन इट इज द n. म्हणजे आपण 12.8 ग्रॅमचे नंबर ऑफ मोल्स कॅल्क्युलेट केले, हे पण आपल्याला जमलं पाहिजे. बरोबर. आता नंबर सेकंड वन काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला काय, तर व्हॉल्यूम ऑफ अ गॅस, कोणताही का असेना. आता कोणता गॅस दिला आपल्याला, ऑक्सिजन. आपण म्हणूया व्हॉल्यूम ऑफ ऑक्सिजन ऍट STP इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला आहे, n मल्टिप्लाइड बाय 22.4 dm³. बरोबर. हा त्याचा STP ला व्हॉल्यूम असणार आहे. आता n तुम्ही कॅल्क्युलेट केलंय, 0.4 मल्टिप्लाइड बाय किती येणार बाळांनो, 12.4 dm³. आता लक्षात येतंय का बघा. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. म्हणजे आता हा गुणाकार कराय काय अवघड आहे मला सांगा. काय येईल, 4 4 चौक 16, 1 आला, 4 2 8 आणि 1 9. बरोबर. 4 2 8, 1 आणि 2, म्हणजे इथं आलं 8.96 dm³. सो धिस वन इट इज नथिंग बट द आन्सर. म्हणजे जर तुम्ही 12.8 ग्रॅम ऑक्सिजन जर STP ला घेतला ना तर त्याचा व्हॉल्यूम किती भरणार, 8.96 भरणार. लक्षात घ्या. म्हणजे हे सॉल्व केलेलं वहीमध्ये उतरवून घ्या बाळांनो, व्यवस्थित प्रॅक्टिस करा. याच्यावर तुमच्या परीक्षेला प्रश्न असणारच. आणि हा सगळ्यात महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे, लक्षात घ्या. मोल कन्सेप्ट खूप डिटेलमध्ये आहे, परंतु ऍक्च्युली आपल्याला लिमिटेशन आहे टाइमचं, तर तेवढं तरी आपण क्लिअर करूया. ओके. आता समजून चला, फॉर एक्झाम्पल हे मला ओरली सोडवायचं आहे. बघा मी काय म्हणतोय, ओरली मला माहित नाही. आता मी कसं करेन, एका वाक्यात सांगतो. सी फर्स्ट वन, जर का मी ऑक्सिजन गॅस घेतलाय, हे इथं झालं तुमचं 11वीला, मी दोन्ही पण सांगतोय. आता CETला मला विचारलं 12.8 ग्रॅमचा ऑक्सिजनचा व्हॉल्यूम किती STP ला आहे. बरोबर. 12.8 ग्रॅम माझ्या डोक्यात आहे. पण मला एक माहिती आहे, जर मी त्याचं मोलार मास घेतलं ऑक्सिजनचं 32, लक्षात घ्या, सगळं मांडत नाही बसायचं, पहिल्यांदा लक्षात आलं पाहिजे. मोलार मास आहे तर व्हॉल्यूम किती असतो, तर 22.4 dm³ आहे. बरोबर आहे. मोलार मास 32 ग्रॅम आहे. आयडिया लक्षात आली का बघा. 32 ग्रॅमला एवढं आहे बाळांनो.
आता मला का नाही 12.8 आहे, याच्यामध्ये जर डेसिमल पॉईंट नाही असं मी गृहीत धरलं तर याला मी मल्टिप्लाइड बाय 4 केलं तर 128 ग्रॅम येईल. मल्टिप्लाइड बाय 4 याला मला मल्टिप्लाइड बाय 4 करायला लागेल. बरोबर आहे. याला जर मी मल्टिप्लाइड बाय 4 केलं तर किती येईल बघा बरं. तर इथं 0.6 आलं, त्याच्यानंतर 9 आणि इथं 8 आलं. संपलं रे काम माझं. 128 ग्रॅम ऑक्सिजन घेतला असता तर 89.6 आलं असतं. आता मी 128 च्या ऐवजी किती घेतलाय, 12.8 ग्रॅम घेतलाय. काय अवघड आहे मला सांगा बाळांनो. एक डेसिमल पॉईंट इकडे या, उत्तर आपलं किती आलं, 8.96 ग्रॅम आहे का बघा. म्हणजे तुम्हाला हे थेरॉटिकली मांडायचं आहे आणि हे तुम्हाला प्रॅक्टिकली आपल्याला हे ओरली जमलं पाहिजे, म्हणजे तुमचे एमसीक्यू लवकर सुटतील. लक्षात येत आहे. एमसीक्यूचं प्रॅक्टिस आपण नंतर घेणार आहे, त्यावेळेस आणखीन क्लिअर करूया. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर बाळांनो. सो दिस वन इट इज द सेकंड प्रॉब्लेम. या सेकंड न्यूमेरिकल यू कॅन बी सॉल्व्ह हिअर. ओके, न्यूमेरिकल तुम्ही लिहून घेतला असेल अगोदर, त्याचं नंतर हे सोल्युशन आलं. सेकंड न्यूमेरिकल कळलं. आता नंबर थर्ड वन आपण न्यूमेरिकल क्लिअर करूया. हे लिहून घेतलं, ठीक आहे. ओके, आता नंबर थर्ड वन न्यूमेरिकल काय दिले बघूया. सी फर्स्ट वन. आता आपल्याला इथं काय काय दिले बघा. थर्ड न्यूमेरिकल, कॅल्क्युलेट मास ऑफ ऑक्सिजन ॲट एसटीपी. म्हणजे ऑक्सिजनचं मास कॅल्क्युलेट करायचं आहे. एक गॅस का घेतला तर ऑक्सिजनचं 32 हे माझ्या मनात फिट बसावं. एकदा एका गोष्टी लक्षात माझं कन्फर्म झालं की मी पुढे आणखीन एक्सप्लेन करू शकतोय किंवा मला लक्षात येईल. कॅल्क्युलेट द मास ऑफ ऑक्सिजन ॲट एसटीपी हॅव्हिंग व्हॉल्यूम 2.8 डीएम क्यूब. म्हणजे एसटीपीला 2.8 डीएम क्यूब व्हॉल्यूम ऑक्सिजनचा दिलाय, तर त्याचं वजन किती असेल असं विचारलंय. बघा लक्षात घ्या. आता मला सांगा, आपल्याला जर का मास कॅल्क्युलेट करायचा आहे तर पहिल्यांदा हा फॉर्म्युला आला. फॉर्म्युला पाठ पाहिजेत. मास ऑफ सबस्टन्स इज इक्वल टू एन इंटू मोलार मास आहे. आता एन माहिती आहे का, नाही माहिती, पण आपल्याला काय दिलाय, व्हॉल्यूम दिलाय. मग व्हॉल्यूम दिलाय तर एन कॅल्क्युलेट करायचा आहे. कसा येईल, आता इथं आलं बघा. एन इज इक्वल टू काय येईल, तर व्हॉल्यूम ऑफ दॅट गॅस डिवायडेड बाय 22.4. बरोबर आहे. म्हणजे पहिला फॉर्म्युला मी काय वापरणार आहे, तर एन इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ, आता मी इथं ऑक्सिजन म्हणणार, मला दिलाय ना, व्हॉल्यूम ऑफ ऑक्सिजन ॲट एसटीपी. बरोबर, डिवायडेड बाय 22.4 डीएम क्यूब. आता लक्षात आलं का बघा. बरोबर बाळांनो. मला किती दिलाय व्हॉल्यूम, तर 2.8 डीएम क्यूब दिलाय. बरोबर. इकडं किती दिलं, 22.4 डीएम क्यूब दिलं. 20 डीएम क्यूबला डीएम क्यूब कॅन्सल. आता मला हे जमलं पाहिजे 2.8 अपॉन 22.4 दॅट इज इक्वल टू हाऊ मेनी मोल्स. एवढं कळलं, काम फिनिश. लक्षात घ्या. आता परत एकदा बघूया आपण इथं किती येईल आपलं उत्तर, तर आपल्याला ते करावं. कितीनं भाग जाईल हे आपल्याला समजलं पाहिजे. लक्षात येत आहे का बघा. आता नंबर नेक्स्ट वन, सी हिअर. कितीनं भाग जाईल याला, तर मी म्हणतो तुम्ही 2 न सुरुवात कराल. ठीक आहे. इथं आलं 1.4, इथं किती येईल 11.2. बरोबर. अजून काय कराल, 2 न भाग हलवाल. इथं आलं 0.7, इथं आलं 5.6. आता तरी तुमच्या लक्षात येईल इथं 0.7 आहे, इथं 5.6 आहे. 0.7 डिवायडेड बाय 5.6. जर का आपण हा डेसिमल पॉईंट इकडे घेतला आणि हा डेसिमल पॉईंट इकडे घेतला तर आपल्याला मिळेल 7/56. किंवा तुमची जी पद्धत आहे, इथं 0.7 आहे तर मल्टिप्लाइड बाय 10 करायचं, इकडे 1 आहे तर मल्टिप्लाइड बाय 10 करायचं. आठवतंय का बघा. त्या पद्धतीनं करा. पद्धत कुठली वापरा. आमची ही जुनी पद्धत आहे, तुमची नवीन पद्धत ती वापरली तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. आता किती येईल, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56. म्हणजेच किती आलं, 1/8. आता 1/8 इज इक्वल टू किती येईल, तर 0 आलं इथं. बरोबर. परत 8 1 8, 2 राहिले बाळांनो. 8 2 16 आणि 8 45. म्हणजे आपलं एन इज इक्वल टू किती उत्तर आलं, तर 0.125. लक्षात येत आहे. आता तुम्हाला मी एक सांगतो, समजून चाला. हे आपण 2 न करत बसलो बघा, लक्षात घ्या. पण माझ्या जर पाडेपाठ असतील का नाही तर मी फटकन करू शकतो. उदाहरणार्थ आता इथं आलंय 2.8 अपॉन 22.4. बरोबर. मी हा डेसिमल पॉईंट इकडे घेतला 28, म्हणजे हा डेसिमल पॉईंट मी इकडे घेतला 2 to 4 आलं. लक्षात आलं का बघा. जर माझ्या 28चं टेबल पार्ट असेल तर 28 1 जा 28 आणि 28 8 जा 2 to 4. हे जर माझ्या पार्ट असेल ना तर माझा वेळ वाचणार आहे. लक्षात घ्या. मी म्हणतो 28चं पार्ट नाही, माझ्या कमीत कमी 14चं पार्ट असेल तर 14 2 28.
इथं घ्या 14 एके 14 बाळांनो लक्षात येतंय का बघा. ओके आणि परत राहिलं किती 8 आणि इकडे जर गेला तर परत किती येणार आहे मला सांगा 1484. हे जर पाडेपाठ असतील आता 2/16 म्हणजे परत किती आलं मला सांगा 1/8 आणि 1/8 म्हणजेच किती 0.125 मोल्स. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर. n इज इक्वल टू आपलं पहिलं उत्तर हे आलं. म्हणजे जर मी 2.8 DM³ घेतला तर तेवढा व्हॉल्यूम असेल तर त्याचे मोल्स किती आले 0.125 आले. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर येते का बघा. ह्या प्रमाणे आपल्याला बाळांनो जमलं पाहिजे. ओके आता नंबर नेक्स्ट वन एन आलं. आता मला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे मास म्हणजे काय आलं आता सेकंड कॅल्क्युलेशन. हे बघा मास ऑफ अ सबस्टन्स इज इक्वल टू एन इंटू फॉर्म्युला लिहायचा मोलार मास ऑफ दॅट सबस्टन्स बरोबर. एन इज इक्वल टू किती आहे 0.125 बरोबर मल्टीप्लाइड बाय किती आलं 32. आता लक्षात आलं का बघा. आता जर हे घेतलं तर किती येईल मास ऑफ दॅट सबस्टन्स दॅट इज इक्वल टू 4 ग्रॅम्स. तुम्ही म्हणाल की सर कसं आलं तर मग आता मी काय केलं सांगतो तुम्हाला. 0.125 म्हणजे किती आहे रे 1/8 आहे. हे मी मनातल्या मनात इथं घेतलं 1/8 आणि जर इथं घेतलं तर 8 4 जा 32 म्हणून मी लिहिलं 4 ग्रॅम. मास ऑफ दॅट सबस्टन्स इज इक्वल टू 4 ग्रॅम. म्हणजे या प्रमाणे बाळांनो आपल्याला काय केलं पाहिजे जमलं पाहिजे. हे झालं तुमचं थेरॉटिकल किंवा ह्या दोघांचं मल्टिप्लाय करा. लक्षात घ्या मल्टिप्लाय करा आणि परत डेसिमल पॉईंट दिलं तरी तुमचं किती येणार आहे तर दॅट वन इज इक्वल टू 4 ग्रॅम येणार आहे. 4.000 म्हणजे शेवटी किती येणार 4 ग्रॅम. सो दॅट वन इज द थर्ड न्यूमेरिकल. कॅल्क्युलेट द मास ऑफ ऑक्सिजन ऍट STP हॅव्हिंग द व्हॉल्यूम 2.8 ग्रॅम दॅट इज इक्वल टू किती आलं 4 ग्रॅम आलं. आता हे झालं 11th मी दोन्ही पण पद्धती तुम्हाला मुद्दा म्हणून सांगतोय. आता सीईटीला मला करायचं आहे काय येईल सीईटीला आता बघा लक्षात घ्या कोणामध्ये रिलेशनशिप आहे तर मास आणि व्हॉल्यूम मध्ये बरोबर आहे. मग मला माहित आहे ना मास मोलार मास आणि व्हॉल्यूम. जर मी 32 ग्रॅम ऑक्सिजन घेतला तर त्याचा व्हॉल्यूम किती आहे 22.4 DM³ आहे बरोबर बाळांनो. बघा ओरली लक्षात घ्या सीईटी साठी. आता मी 22.4 च्या ऐवजी 11.2 DM³ घेतला असता अर्धा तर याचं मास किती आलं असतं रे तर 16 ग्रॅम आलं असतं बरोबर आहे. बघूया आपण काय होत आहे 11.2 च्या ऐवजी मी जर हाफ घेतला असतं तर 5 पॉइंट किती आलं असतं 6 DM³ आलं असतं. याच्या हाफ आलं असतं उत्तर किती आलं असतं माझं 8 ग्रॅम. जर 5.6 विचारलं असतं तर 5.6 च्या हाफ घेतलं तर 2.8 DM³ येतं. म्हणजे याच्या हाफ माझं उत्तर किती आलं रे बाळांनो 4 ग्रॅम. आलंय का माझं उत्तर 4 ग्रॅम. हे 11th ला तुम्हाला सोडवावंच लागेल आणि हे इथं ओरली तुम्हाला सुटतं. लक्षात घ्या रिलेशन कोणामध्ये आहे ते आपल्याला कळलं किंवा मग फॉर्म्युला कोणता वापरायचा ते कळलं की तुम्ही त्या उत्तरापर्यंत जाताय. माझं सजेशन असं राहील की हे 3 फॉर्म्युले तुम्ही 11th साठी ठेवा आणि हा टेबल समजून घ्या आणि तो इथं सीईटी साठी म्हणजे ओरली सोडवायसाठी ठेवा बाळांनो. आलं तिसरं न्यूमेरिकल क्लिअर तुमचं. न्यूमेरिकल लिहून घेऊन नंतर त्याच्या खाली हे सोल्युशन घ्या. लक्षात येतंय का बघा. थोडीशी तुम्हाला हिंट देतोय समजून घ्या. नाही समजलं मला बिंदास सांगा. हा सगळ्यात महत्त्वाचा कन्सेप्ट आहे. ओके आता नंबर नेक्स्ट वन फोर्थ न्यूमेरिकल यू कॅन वॉन्ट टू सॉल्व हियर. ओके सी हियर. आता आपण पहिल्यांदा हे क्लिअर करून टाकूया ठीक आहे. आता चौथं न्यूमेरिकल काय बघा बाळांनो. हाऊ मेनी मोलिक्युल्स आर प्रेझेंट इन 1.76 इंटू 10⁻² किलोग्रॅम ऑफ CO2. इथं वजन देताना किलोग्रॅम मध्ये दिलंय. गॅस कोणता दिलाय CO2 म्हणजे CO2 चं तुम्हाला मोलार मास माहिती पाहिजे बरोबर आहे बाळांनो. आता CO2 म्हणजे आपण मगाशी घेतलं होतं एक कार्बन 12 आणि O2 32 येईल. म्हणजे इथं कार्बन डायऑक्साइड घेतला तर त्याचं मोलार मास किती आलं 44 ग्रॅम पर मोल. 1 मोल इज इक्वल टू बरोबर आहे कार्बन डायऑक्साइड मोलार मास 44 ग्रॅम पर मोल आलं. लक्षात आलं का हे कसं आलं ते. ओके आता सी फर्स्ट वन हे 44 आहे ना हे ग्रॅम मध्ये आहे. आता इथं आपण येऊया हाऊ मेनी मोलिक्युल्स नंबर ऑफ मोलिक्युल्स इज इक्वल टू काय n इंटू अवोगॅड्रोज नंबर बरोबर. आता मला n माहिती आहे का नाही. मला मास दिलाय. जर मास दिलाय तर मी n कॅल्क्युलेट करू शकतोय. फॉर्म्युला कोणताला कळलं म्हणजे पहिला माझं काय येईल n इज इक्वल टू मास ऑफ दॅट सबस्टन्स डिवायडेड बाय मोलार मास. समजलं का बघा बाळांनो बरोबर. आता इथं लक्ष द्या थोडंसं मी व्हेरिएशन केलं. मास ऑफ सबस्टन्स म्हणजेच कार्बन डायऑक्साइड किती दिलाय 1.76 इंटू 10⁻² युनिट आहे किलोग्रॅम. इथं फसायचं नाही
ओके. आणि मोलार मास कार्बन डायऑक्साईडचं आपल्याला माहिती आहे किती आहे, तर 44 ग्रॅम पर मोल. हे युनिट आहे किलोग्रॅम मध्ये, हे युनिट आहे ग्रॅम मध्ये. एकतर याला तरी ग्रॅम करा, नाहीतर याला तरी किलोग्रॅम करा, तरच तुम्हाला जमणार आहे. समजून चला, मी याला जर ग्रॅम करायचं म्हटलं तर मला माहिती आहे 1.76 इंटू 10⁻² किलोग्रॅम इज इक्वल टू, ग्रॅम करताना मी काय करणार, किलोग्रॅमचं ग्रॅम करायचं आहे, म्हणजे मी त्याला कितीने मल्टिप्लाय करणार, 10⁻³ न करणार. बरोबर आहे. म्हणजे इथं किती आलं, 1.76 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ ग्रॅम. कळलं बाळांनो. म्हणजेच 1.76 इंटू हे घेतलं तर 10 म्हणजे 17.6 ग्रॅम कार्बन डायऑक्साईड. हे कन्व्हर्जन मला जमलं पाहिजे बाळांनो, लक्षात घ्या. म्हणजे हे तुम्ही इथं करून घ्या किंवा मांडून घ्या, माझं काही म्हणणं नाही, बाजूला करून घ्या, इथं मांडलं तरी चालेल. म्हणजे मी याला ग्रॅम केलं, लक्षात घ्या. मी याला किलोग्रॅम का केलं नाही ते पण सांगतो. मग 44 मल्टिप्लाइड बाय 10⁻³ वर -2 इकडं -3, दुर्दैवानं लक्षात आलं तर बरं, नाहीतर कॅन्सल करून रिकामं होता तुम्ही, म्हणून मी मुद्दा म्हणून -2 टाकले, -3 नाही टाकलं. लक्षात आलं. म्हणजे माझं इथं किती येणार आहे आता, तर 17.6 ग्रॅम ऑफ कार्बन डायऑक्साईड डिवायडेड बाय 44 ग्रॅम कार्बन डायऑक्साईड पर मोल. आता लक्षात आलं का बघा, N इज इक्वल टू. आता हे सुद्धा का नाही, तुमची व्यवस्थित नजर पाहिजे, लक्षात घ्या. पाडेपाठ पाहिजेत किंवा गणितातलं का नाही, मल्टिप्लिकेशन, डिवायडेशन, ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन, ह्या 4 गोष्टी क्लिअर पाहिजे. तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व करा, इथं 44 आहे, ओके, आणि इथं 17.6 आहे. जर तुम्ही व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर बरोबर याच्या हे का नाही, इथं जर डेसिमल पॉईंट नाही असं कन्सिडर केलं तर 176 कन्सिडर केलं तर बरोबर चौपट आहे. लक्ष देत आहे का बघा. तुमच्या हे ना करा, तुम्हाला जे सोपं वाटेल तसं करा. अगदी साधं सिंपल, डायरेक्ट तुम्ही 11 न तर याला डिवाइड करू शकताय. म्हणजे इथं बघा 17.6 अपॉन 44 केलं, 11 1 जा 11, किती राहिलं, 6 राहिलं. म्हणजे इथं 11 6 जा 66, 1.6. इथं किती आलं, 4 आलं. आता परत आलं का बघा बरं, डेसिमल पॉईंट नाहीये, 0 आणि 4 4 जा 16, म्हणजे N इज इक्वल टू किती आलं बाळांनो, 0.4 आलं. म्हणजे इथं 17.6 ग्रॅम जर का कार्बन डायऑक्साईड घेतला तर त्याचे नंबर ऑफ मोल्स किती आले, तर दॅट इज इक्वल टू 0.4. आता 0.4 मोल्स तुम्हाला माहिती आहे, नंबर ऑफ मोलिक्युल्स कॅल्क्युलेट करा, संपलं काम. सेकंड वन काय येईल, नंबर ऑफ मोलिक्युल्स, ओके, इज इक्वल टू N इंटू, फॉर्म्युला लिहायला विसरायचं नाही, डायरेक्ट नाही लिहायचं, ओके, N. आता N इज इक्वल टू किती आहे, 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. आता या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करा आणि काय असेल ते उत्तर द्या. समजून चला, फॉर एक्झाम्पल बघूया. आता इथं 4, इथं 2 आपण आहे असं घेऊया, इथं 8 येईल, परत इथं 8 येईल, इथं 0, इथं 24 येईल. बरोबर. आता काय येईल बघा बरं, 1 2 3 आणि 4, 1 2 3 आणि 4 म्हणजे 2.4088 इंटू 10⁻23 molecules of carbon dioxide can be present in this much of the kilogram of a CO2 at STP. आता डोक्यात आलं का बघा. म्हणजे तुम्हाला हे जे न्यूमेरिकल दिलंय त्याप्रमाणे बाळांनो हे सोडवायचं आहे. जमलं पाहिजे आपल्याला. हे पहिल्यांदा क्लिअर करा, का तर आपल्याला माहिती पाहिजे. जमेल्याप्रमाणे आता ओरली 3 न्यूमेरिकलला सांगितलंय, आता तुम्ही प्रयत्न करा. मी 11 साठी तुम्हाला देतोय, सीईटी साठी जरा थोडीशी तुम्ही पण तयारी करा की ओरली हे सोपं कसं जाईल. ओके. आता त्याच्यानंतर लास्ट न्यूमेरिकल, ओके, सी हियर. सपोज फॉर एक्झाम्पल द 5th न्यूमेरिकल, व्हॉट इज दॅट वन, हाऊ मेनी मोलिक्युल्स आर प्रेझेंट इन 1.12 DM³ ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. आता देताना व्हॉल्यूम दिलाय आपल्याला, देताना काय दिलाय, व्हॉल्यूम, आणि विचारलंय मोलिक्युल्स. म्हणजे परत एकदा काय कॅल्क्युलेट करायला लागेल, N. आता लिहू डायरेक्ट, चालतंय. म्हणजे पहिला फॉर्म्युला काय येईल बाळांनो, N इज इक्वल टू द व्हॉल्यूम ऑफ, आपल्याला दिलाय कार्बन डायऑक्साईड CO2 डिवायडेड बाय 22.4 DM³. इथं वाटलं तर म्हणा ऍट STP. बरोबर. आता किती दिला, 1.12 डिवायडेड बाय 22.4. व्यवस्थित ऑब्झर्व करा, डेसिमल पॉईंट नाही असं कन्सिडर करा. 112 224 म्हणजे इथं 1 इथं 2,
म्हणजे याच्या हे डबल आहे, लक्षात येत आहे, म्हणजे आपलं उत्तर आहे का नाही 1/2 असणार आहे. पण डेसिमल पॉईंट आपल्याला बघायचं आहे. सी फर्स्ट वन. आता जर 1.12 डिवायडेड बाय 22.4 केलं, कसं करायचं? सी हिअर. समजून चला फॉर एक्झाम्पल मी हा डेसिमल पॉईंट इकडे घेतला, म्हणजे तुम्ही मल्टिप्लाइड बाय 100 करणार आहे, बरोबर आहे माझं. म्हणजे इथं किती येईल तर 112. आता याला पण मल्टिप्लाइड बाय 100 करावं लागेल, म्हणजे किती येईल 2240. बरोबर. 112 1 जा 1 इथं 2 आणि हा 0, म्हणजे माझं उत्तर आलं 1/20. आलं का लक्षात? बघा बरं. क्लिअर. आता 1/20 म्हणजेच किती येईल तर 0. आता मला लक्षात येईल. आता परत एकदा 10 येईल 0 आणि परत 100 आलं 5. आलं का? 1/2 म्हणजे 5. पण डेसिमल पॉईंट आपल्याला कळला पाहिजे होता. कळतंय मी काय म्हटलं ते? म्हणजे बाळांनो इथं माझी n ची व्हॅल्यू किती आली तर इट इज इक्वल टू 0.05. दॅट आर द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ दॅट 1.12 DM³ ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. आता सेकंड मला काय येणार आहे तर मोलिक्युल्स, नंबर ऑफ मोलिक्युल्स. आलं बघा इथं. नंबर ऑफ मोलिक्युल्स इज इक्वल टू n मल्टिप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. बरोबर. म्हणजे n किती आहे आता 0.05 मल्टिप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23. बरोबर. आता एक काम करा, 5 ने ह्याला मल्टिप्लाय करा. 5 दुनी 10, 1 आला. 5 दुनी 10 आणि 1 11, 1 आला. इथं 1 5 सक 30. बरोबर. आता इकडे बघा, मी मराठी मीडियमचा आहे त्यामुळे मी मराठीमध्ये कधी कधी इंग्लिशमध्ये आपलं तुम्हाला माहितीसाठी देतोय, पाडे आपले बोलताना. ओके. आता 1 2 3 4 आणि 5. 1 2 3 4 आणि 5 म्हणजे किती आलं 0.30110 मल्टिप्लाइड बाय 10⁻23. कळलं. आता जनरली मॅथमॅटिक्स मध्ये काय करतो आपण, एक डेसिमल पॉईंट पुढे घेतो, म्हणजेच 3.011. हा 0 लिहिला चालेल, नाही लिहिला चालेल. हा इकडे गेला की मायनस येईल, म्हणजे इथं आलं 10⁻22 मोलिक्युल्स. आता लक्षात येतंय का बघा. दॅट इज नथिंग बट द दिस मच नंबर ऑफ द मोलिक्युल्स आर प्रेझेंट इन 1.12 DM³ ऑफ कार्बन डायऑक्साइड. ओरली सोडवा, प्रयत्न करा. नाही जमलं बिंदास्त मला सांगा बाळांनो. म्हणजे याप्रमाणे तुम्हाला इथं हा मोल कन्सेप्ट आणि त्याच्याशी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ही आपल्याला सॉल्व्ह करता आली पाहिजे. तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी थोडंसं व्हॉट्सअपवर नंतर आणखीन फोटो टाकतो जरा थोडेसे लिहून, तेही न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करा ॲज अ होमवर्क. आणि त्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आला तरी आपण एकमेकाला कॉन्टॅक्ट करूया. इथपर्यंत आयडिया क्लिअर झाली म्हणजे हा झाला तुमचा मोल कन्सेप्ट. ओके. आता याच्यानंतर आपलं जे आर्टिकल राहिलंय, खरं ऍक्च्युअली मी मागं पुढे हा पहिला टॉपिक घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपलं राहिले आता लॉज राहिलेत. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टिपल प्रोपोर्शन, गेलुसॅक्स लॉ ऑफ कंबायनिंग व्हॉल्युम्स आणि लास्ट वन ॲव्होगॅड्रोज लॉ. सगळे सोपे आहेत. त्याचं स्टेटमेंट आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. ओके. थँक्यू व्हेरी मच.